ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਿਊਜ਼ TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਰਸ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ओटवा एयरपोर्ट तो उतरदे सिखां वालों हिंदू राष्ट्रवाद मुर्दाबाद अते कातल मोदी वापस जाओ दे नारे दे नाल उसदा वेलकम होया। मोदी की आमद ते अज टोरंटो विच एक प्रोटेस्ट होया जिस विच सिखां तो इलावा क्रिश्चियन मुस्लिम्स अते होर धर्म के लोगों ने शमूलियत की। इस प्रोटेस्ट नूं कैनेडियन मीडिया पर्सनैलिटी सरदार मनवीर सिंह जी ने TV84 दे लई कवर किया जिसनूं तुसीं कुछ देर पहलां वेख्या है। व्यूअर्स, सरदार मनवीर सिंह जी नाल गलबात करन तो पहलां वेखो इस प्रोटेस्ट दीआं कुछ झलकियां। Country, when the Tamils in the south have an independent country, when Assam and Nagaland are independent, and when Punjab is an independent country welcomed on the world stage. To do this, we must work not only within the Sikh community, we must reach out to all people, to our Goan brothers and sisters, to our Assam brothers and sisters, to our Orissa brothers and sisters. So it makes me proud today when I see non-Sikh faces here as well. It is a problem within our community. We tend to dialogue amongst each other, but from now on, we will reach out to each and every community oppressed around the world and in India. We will work with international organizations and we will expose India for the repressive state that it is. And I promise you in 2020 we will conduct a referendum around the globe for the independence of Punjab. In closing, I want to thank everyone who's taken the time and effort to come out today. The Indians have tried to show this narrative that India is a peaceful place where everyone's laughing and dancing. The Indians have a message for the minorities. And I want to be clear, this is not a message from the Hindus. The Hindus are our friends. I have many friends who are Hindus. This is a message from the Indians who believe in the Hindu Tava movement, not Hindus in general. They say in their writing, Christians and Muslims are at best stupid and at worst traitors to India for adopting the invader religion. They say Sikhs and Buddhists are not religions. They're simply a caste of the greater Hindu Tava movement. We will become an independent state. We will enter the world stage and we will make sure every people in India is one day free. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. जी सरदार जितेंद्र सिंह देखते रहो TV84. I will take only 2 minutes. The biggest difference between Indian democracy and Canadian democracy is very simple. In India, you kill the minority, you get elected in the majority. That's what happened in 1984. In 2002, in Gujrat, they killed the minority. They got elected in Gujrat. Not only that, he is elected as a Prime Minister of India, which is controlled by RSS. Message is very clear. For God's sake, Mr. Modi is here for trade. I pray to the God, at least do not trade Indian politics that killed the minority. We stand for justice. We stand for freedom. The day will come when we will have freedom. There is nobody in the world who does not like freedom, who does not like justice. We all want freedom. We all want referendum in Punjab, in Kashmir, like in Quebec. Message is very clear. We do not welcome killer of minority.
Mr. Modi, go back and keep your backyard clean. This is a very simple message. I thank you very much. We gather here for justice, freedom. Thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Khalistan! 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 Now in conclusion, I want to thank Ontario Gurdwaras Committee, all Gurdwaras who've taken part, Sikhs for Justice, Shiromani Akali Dal, Amritsar, and all others, जिन्ने भी सारे सिंह दे विच involved सी, Churches of Ontario, Kashmiri Alliance of Canada, all those who have come out. Wanted to thank them in the bottom of my heart that this is a noble cause that we got together. There's a press release I'm going to just barely share with you. Press release says that there was a petition to Canadian Prime Minister that he should talk to his counterpartner, his guest, Narendra Modi, to hold a referendum in Punjab for the right to self-determination. And in Quebec, Harper gives that right, Canada gives that right. But in India, they killed 100,000 people and oppressed them. This is a difference between these two democracies, that there's a democratic country called Canada and there's a hypocrisy called India. The reason that we oppose Narendra Modi is very simple. He has committed genocide on minorities. Muslims per to say. But that's not ending. As one of the speakers was saying, that one of the Sadhvi 2 days ago announced that there should be a nasbandi of Muslims and Christians so they can't have no more kids because their population is going to be trouble for Hindus. And she also said that Hindus should have more children so we can outnumber them all. They think there's still not enough there. They can't even feed 90% of their own people. I mentioned earlier, I want to mention that again, to our Canadian Prime Minister. 60% of Canadians, according to Angus Reid polls 3 days ago, 60% of Canadians said, don't sell uranium to India. Because India cannot be trusted with our uranium. They will make power. They will make bombs. And those bombs will be designated to kill minorities. Well, yet, our Canadian Prime Minister signed that deal this morning in Ottawa. So we need to remind our Canadian partner, Canadian Prime Minister, that Canada made a mistake for a Chinese head tax. We had to apologize. You put entire Canada into shame by making these decisions. Today, you made another mistake, and your kids will have to answer to it. And Canada will have to put their head down and apologize again to Canadians that we have sold uranium to criminals. At the end, the petition went on to Obama the other day, to Prime Minister Stephen Harper, where hundreds and thousands of people are signing to point out their concerns. And we at the rally today tell these politicians, if you don't listen to us,
that don't mean we're going to stop talking about that. We won't be knocking at your doors. Days to come, won't be louder and louder again. Canada ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ criminal ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. It's just that simple. You don't trade human rights with dollars. You don't forget the rights of people. Just remember and put trade on your agenda. That's exactly what the United States is doing. That's what Canada is doing. Our justice system today, as Jay Garwal just told you, has crippled at the point where justice should have been served. And Modi should have been charged for the crimes that he has committed. But the Attorney General, he needs a job. You know, if he would have done this, I would have fired him by the end of the day. So this is a justice system that has crippled, and we need to remind that. So we're going to conclude that, and I want to thank everybody. Maybe we should take another round here, walk around and raise some slogans for another 20 minutes, and then disperse. And again, thank you very much for coming out. This was a great moment in our lives. Yeah, exactly. You know, TV84 right in front of me is actually covering live on TV right now. I wanted to thank TV84. You could, you know, go online and watch it if you want. But, you know, Bell 5 allows you to subscribe to TV84. मैं ये भी दस दिया कि आज थोड़ा जा क्योंकि the police has given us a good service today. I wanted to thank Metro Police. But the CNE exhibition organization, the owners of CNE, they did not allow us to go inside and protest. And this debate was going on almost 2 days with the police. Only 2 o'clock today, they said this is a place where you can demonstrate. So this is why some of the buses were misrouted. Some of the buses couldn't find the place. But still, a lot of people have came on buses. And I wanted to thank Malton Gurdwara Sahib, Dixie, and all the other Gurdwara Sahib, Rexdale, Guru Nanak Mission Center, even in, you know, as far as Hamilton, to bring people down. And this is a great effort, and we have done it together. Thank you very much. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਸੋ TV84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਐਫਰਟ ਤੇ એનર્ਜੀ ਪਾਓ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ TV84। ਜੇਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ US ਮੀਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ PM ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ 2015 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿਟਲਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਸਿੱਖ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਦਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
जी बहुत बहुत धन्यवाद वाहिगुरू जी। जी मेरे नाल सरदार कुलजीत सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਈਸਾਈ ਆ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਵੇ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਵੇ। ਔਰ TV 84 ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ TV ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। We have no other option. Our parents, we got out, but people there cannot stand up and they can't say anything, and so it is our responsibility. And just because we are in this country doesn't mean we have to put our head down and just do our jobs. We are here to fight on an international level for social justice, whether it's Palestine, whether it's the Tamils, or whether it's Sikhs in India. Okay, so lots of youngsters are watching you live on TV 84. Now what do you have to say to them? I have to say that learn about the issues, and if you're going to be on Facebook and Twitter, learn something and get out, because we need numbers, and you need to call your congressman and teach them something about what's happening around the world, because people just don't know the injustices happening under Modi's rule. Thank you very much. Thank you so much. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੰਸਰਾ ਸਾਹਿਬ, TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਵਕਤ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ MPP ਨੇ ਸਾਡੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ, तो ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ perpetrators of human justice. We stand united against those who are accused of genocide, who committed genocide, and that if they're coming here to Canada, that Canadian politicians, the Canadian state needs to think with these individuals with human rights in mind. They need to make sure that we're not dealing with people who committed genocide, that we are dealing with people who uphold human rights. Narendra Modi has shown time and time again his disregard for human rights through the oppression of minorities, through the oppression of genocide of Gujrat Muslims, the oppression of minorities throughout India. And Canada needs to hold them accountable, and we as Sikhs, as human beings, as Canadians, need to hold them accountable as well. Yeah. So I would like to know that Mr. Jagmeet Singh released a press statements about Modi. What is that? ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਤਕੜਾ ਮੈਸੇਜ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। He spoke in the parliament, he spoke against the human rights track record of India and Narendra Modi, and he's bringing awareness to this very important issue. ਜੀ thank you very much. Thank you so much ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵੀਅਰਸ, ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ TV 84 ਦੇ ਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ TV 84 ਦੇ ਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर दैट। ਆਲਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ TV ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਊਬੈਕ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਭ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੱਢਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਿਨੇ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਰਚਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੈਭੀਤ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਜਿਸ TV84 ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ? ਡਿਡ ਦੇ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ? ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਔਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਔਰ ਉਸਦੇ ਕਾਫਲੇ ਔਰ ਉਸਦੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਜਾਂ ਡਿਨਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ? ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਵੀਰ ਜੀ, ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਰੈਲੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਵਾਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਪਨ ਟੁਮਾਰੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ। तो मोदी ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ that you are not welcome in Canada, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਸਿੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,
ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਿਸ਼ਕ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਤਾਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 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 ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਐਜ਼ ਅ VIP ਇਨ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਈ ਦੇ ਡੂ ਸੱਚ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲਸ in Gurdwara like that क्यों आम सिख क्यों नहीं जा सकता ਉੱਥੇ what do you think ਜੀ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵੜਦੇ ਨੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹਰੇਕ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਟਾਇਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਸ ਕਿਲਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇ ਗੈਰਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ TV84 ਆਹੀਂ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ TV84 ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲ 5 ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਤੇ ਵੀਰ ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਉਸਨੇ ਉਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਕਰਕੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਾਜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸਦਾ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर ਟਾਈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਵੀਅਰਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦਵਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ